बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु माने मिथुन राशि आपणकर नेटवर्किंग क्षमता, जोगाजोग कौशल एवं तीक्ष्ण बुद्धि सर्वदा आपणको प्रत्येक असुविधार रक्षा करिछि। आपण सर्वदा दुई पाद आगको रहिबाकु सफल हुअन्ति। किंतु अगस्ट 12, 2026 रे कर्कट राशि एवं अश्लेषा नक्षत्र रे हेबाकु थिबा सूर्य पराग आपणकर एही मानसिकताको सीधा सड़क चैलेंज करबाको प्रस्तुत। आपण जेकोसी भी क्षेत्र रे थांतु ना काहेकि एही ग्रहण आपणक जीवन रे एक विराट परिवर्तन आनिबाको जाउछि, जहा आपणकर मूल दुआको दोहलाई देई पारे। आपणकर द्वितीय भाव जहाँकि धन एवं बाणीर भाव, एठारे घटुथिबा एही प्रमुख ग्रह संयोग आपणक निष्पत्ति नेबा प्रक्रिया रे एक गुरुत्वपूर्ण अंधस्थान सृष्टि करुछि। एही समय आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति आपणकर सबुठारु बड़ विपद होई पारे। एही वीडियो परे मो एक लुक्कायित विपद प्रकाश करिबी। एहा कोन देखा करिबा आपणक पाई महंगा साब्यस्त होई पारे, तेणु दयाकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने एही मासरे अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण ग्रह संयोजन मध्य अछि, जेपरिक शनि मीन राशि रे बक्री होई सारिछंती, राहु कुंभ राशि रे धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करि सारिछंती एवं केतु वर्तमान सिंह राशि रे गोचर करुछंती। किंतु आजिर भिडियोटी केवल अगस्ट 12, 2026 रे राति 9 टारु राति 1:30 मध्य रे हेबाकु थिबा सूर्य पराग उपरे ध्यान केंद्रित करुछि। जदिओ एई सूर्य पराग भारतरु दृश्यमान हेबो नाही, किंतु ज्योतिष दृष्टिकोणरु एहा निसंदेह रे समस्त राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे एक महाजागतिक एवं मानसिक प्रभाव पकाइबो। आसंतु एबे आपणक उपरे एही सूर्य परागर किभଳି प्रभाव पड़िबो से विषय आलोचना करिबा। बंधु माने चारोटी ग्रह गुरु, सूर्य, चंद्र एवं बुध आपणकर द्वितीय भाव एकत्रित होई आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आनिबा पई जाउछंती। बंधु माने आपणक राशिर अधिपति हेउछंती बुध, एक वायु तत्वर राशि। आपण स्वाभाविक भाव में जुक्तियुक्त एवं विश्लेषणात्मक, तथापि एही सूर्य पराग आपणकर द्वितीय भाव कर्कट राशि रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अश्लेषा नक्षत्र मध्य हेउची, जहा बुधंक द्वारा शासित नक्षत्र। यार अर्थ हेउची आपणकर लग्न एवं राशि उभयर अधिपति। तेबे कौन हेबो? एही ग्रहण समय द्वितीय भाव में निम्नलिखित ग्रह माने उपस्थित रहिबे। सूर्य जे कि आपणकर तृतीय भावर अधिपति, चंद्र जे कि आपणकर द्वितीय भावर अधिपति, गुरु आपणकर सप्तम एवं दशम भावर अधिपति एवं बुध आपणकर प्रथम एवं चतुर्थ भावर अधिपति। बंधु माने अश्लेषा नक्षत्र गभीर रहस्य, गुप्त रहस्य एवं गुप्त विषाक्त पदार्थर प्रतीक। जेतेबेले एते गुरुत्वपूर्ण ग्रह सूर्य पराग द्वारा प्रभावित हुअन्ति, धन, परिवार एवं बाणीर गृह मध्य राहु केतु अक्षरे घटे एक शक्तिशाली महाजागतिक सृष्टि हुए। बंधु माने यह आपणक जीवन रे से दिग गुडी को भांगी देव जहा आपणक पई आ उपयोगी नुहे। एबे आपणको एक नूतन आरंभ करबाको पड़िबो। यह आतंकित हेबार समय नुहे, बरं घटुथिबा घटना गुड़िकर समय, कारण एवं प्रकृति को बुझिबा पाई। तेणु आसंतु याको विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। प्रथमे आसंतु आपणकर आर्थिक स्थिति विषय आलोचना करिबा। बंधु माने संपत्ति केवल टंका नुहे, कॉर्पोरेट एवं सामाजिक क्षेत्र में यह आपणक स्वाधीनता एवं सुरक्षार मूलदुआ भाव में मध्य कार्य करे। यह केबे एवं काहेकि घटिबो? एही ग्रहण आपणकर द्वितीय भाव में घटुछि, जहा आपणक बैंक बैलेंस एवं नगद को नियंत्रण करे। यह सहित द्वितीय भावर अधिपति वर्तमान पीड़ित, जहा फल रे एही परिस्थिति अगस्ट रो नवेम्बर पर्यंत आपणकर नगद प्रभाव को प्रभावित करिबो। कौन हेबो एवं किपरि? आपण हठात कोनोसी बड़ प्रकल्प किंबा निवेश संपर्क रे कोनोसी संकटर सम्मुखीन होई पारंती। यह आक्रमणात्मक निवेशर समय नुहे, जेहेतु बुध आपणक राशिर अधिपति पीड़ित, आपणकर गणना भूल प्रमाणित होई पारे।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧ ତାଙ୍କର ତାର୍କିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ଏମରାଲ୍ଡ ବା ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପୁରୁଷମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ଡାହାଣ ହାତର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପାରେ ଆପଣ 5 କିମ୍ବା 6 ରତିର ଏମରାଲ୍ଡ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବିପଦ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହା କେବେ ଏବଂ କାହିଁକି ହୋଇପାରେ? ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଦହନଶୀଳ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗହମ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଦଶା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଠିକ୍ ସହଭାଗିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଅତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ। କେବେ ଏବଂ କାହିଁକି? ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ତିକ୍ତତାକୁ ସୂଚିତ କରେ। କ'ଣ ଏବଂ କିପରି? ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସହଭାଗୀ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଇପାରେ। ଏକ ଧାରା ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଫାଶ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରା ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପେପର ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିନିକି କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଚର ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଘଟୁଛି। ଅଶ୍ଳେଷା ସର୍ପର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ଧନ ଏବଂ ପରିବାରର ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସତର୍କତାଜନକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯଦିଓ ଆପଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏହି ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସର ଏବଂ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆପଣ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କେହି, ସେ ଜଣେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଆଇନଗତ ଦଲିଲ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କାଗଜ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଲୁଚାଇଥିବା ଧାରା ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହା ଭାବପ୍ରବଣ ହେରଫେରର ଶିକାର ହେବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଥରେ ଶବ୍ଦ କୁହାଗଲେ କିମ୍ବା ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏଠାରେ ବୁଧ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ କଠୋରତା ଆସିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କରି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପାସୋରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗଣିତ ବିପଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।